یکجہتی کا دن منائے گی جس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی مذمت کی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی کارروائیاں تیز کرنے کے لیے دوسری کراسنگ کھول دے۔ وزیر اعظم نے موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 24 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی ترسیلات زر پر بیرون ملک پاکستانیوں کی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ریڈیو پاکستان کو جدید نشریاتی معیار کے مطابق جدید بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا کہ ناقص کارکردگی والے سرکاری ملازمین کو مکمل چھان بین کے بعد تمام مالی فوائد دے کر ریٹائر کیا جائے گا۔ کورونا ویکسین کے لیے 30 سال سے زائد عمر کے شہریوں کا اندراج شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں 2 زیر حراست نوجوانوں کو ہلاک کرنے پر بھارتی قابض فوجوں کی مذمت کی ہے۔ اور آج بھارت میں سائیکلون تاوتے کے دوران ممبئی کے ساحل کے قریب ایک جہاز ڈوب گیا جس سے 127 افراد لاپتہ ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے اسرائیل کی جہریت کے نتیجے میں فلسطینیوں کو درپیش طبی ہنگامی صورتحال کے تناظر میں فلسطین کو انسانی بنیادوں پر طبی امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ بعد میں کابینہ کے اجلاس کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے فلسطین کے مسئلے پر روز اول سے امت مسلمہ کو قیادت فراہم کی ہے۔ پاکستان کی جو فلسطین پالیسی ہے اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی اور آج اس پالیسی کے جو امین ہیں وہ عمران خان ہے، اور اسی لیے جو پاکستان کی جو قیادت ہے اس مسئلے کے اوپر اس کو پوری اس وقت جو مسلم امہ ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنا کے اوپر جو فلسطین کو نہ صرف کووڈ کے معاملے میں جو ہے وہ امداد بھیجیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو میڈیکل ایمرجنسی کی سچویشن ہے فلسطین میں اس کے لیے ہم فلسطین کو امداد جو ہے وہ بھیجیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ کابینہ کو راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی تحقیقات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی۔ اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشیر شامل نہ ہوں تو اسکیم کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف پی ٹی آئی میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا کہ میں جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان کی بھی اس علاقے میں کوئی زمین نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہا کہ حکومت انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کی غرض سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ حزب اختلاف انتخابی اصلاحات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کا حق دینے کے حوالے سے اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف مشترکہ طور پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ترک ہم منصب نے آج انقرہ میں ایک ملاقات کے دوران نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت اور ان کے گھروں سے زبردستی بے دخلی کی شدید مذمت کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک اور عید الفطر کے دوران فلسطینیوں پر اسرائیلی گولہ باری اور بربریت پر پوری امت مسلمہ صدمے کی حالت میں ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے وزرائے خارجہ کی سطح کی OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خطاب اور پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کی مستقل اور زبردست حمایت کی تعریف کی۔
جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل کو روکنے کے لیے مختلف ممالک سے رابطے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے یورپی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہوگی اگر بین الاقوامی برادری فلسطین کی صورتحال پر خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اسرائیل مزید الجھا رہا ہے اور اس کی بمباری فلسطینیوں کی صحت کی سہولیات تک رسائی کو ناممکن بنا رہی ہے. پاکستان نے غیر وابستہ تحریک پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین میں اسرائیل کی ہلاکت خیز کارروائی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرے. پاکستان نے یہ اپیل نیو یارک میں 120 رکنی تنظیم کے رابطہ دفتر کے اجلاس میں کی، جس میں مقبوضہ مشرقی بیت المقدس سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقے کی ہولناک صورتحال پر غور کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ غیر وابستہ تحریک کو قانونی حیثیت کی بحالی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 2 ریاستی حل نکالنے کے لیے کام کرنا چاہیے. قوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کے لیے جمعے کو ان کے ساتھ یوم یکجہتی منائے گی. یہ بات مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے مولانا طاہر محمود اشرفی نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد کو عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کر رہا ہے اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت مسلمان ملکوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایک اور گزرگاہ کھول دے تاکہ غزہ میں امدادی کارروائیوں کی رفتار بڑھائی جا سکے. آج جنیوا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی خدمت کے ادارے کے ترجمان جینس لیرک نے غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے کریم شالون کی گزرگاہ کو کھولنے کا اسرائیلی فیصلے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ امداد کی اشد ضرورت ہے. ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے زبردست فضائی حملوں کے باعث ایک ہفتے کے دوران تقریباً 47,000 فلسطینی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. جینس لیرک نے کہا کہ غزہ میں صرف 6 سے 8 گھنٹے کے لیے بجلی دستیاب ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں 621 رہائشی اور تجارتی یونٹس پر مشتمل 132 عمارات تباہ کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ مزید 316 رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور انہیں ناقابل رہائش قرار دے دیا گیا ہے. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 61 بچوں اور 36 خواتین سمیت 213 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق رات بھر مختصر خاموشی کے بعد اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے کیے. ادھر اسپتالوں میں صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے. فلسطینی وزارت صحت نے اسپتالوں میں میڈیکل آلات اور دواؤں کی سخت قلت کی اطلاع دی ہے. وزارت صحت نے رضاکاروں سے خون کے عطیات کی اپیل کی ہے. فلسطینیوں نے بیت اللحم، نابلس اور الخلیل سمیت متعدد شہروں میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. بیت اللحم میں اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس سے کم از کم 7 فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے. رام اللہ میں ایک چوکی پر کچھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. وہاں بھی اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا. انڈونیشیا میں آج فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں نے جکارتا میں امریکی سفارت خانے تک مارچ کیا اور غزہ کے علاقے میں اسرائیلی ہوائی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا. ایک اطلاع کے مطابق سینکڑوں مظاہرین جکارتا میں بڑی سڑک پر جمع ہوئے. وہ انڈونیشیا اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے. انہوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کی آزادی کے نعرے درج تھے. ان کے بینرز اور کتبوں پر غزہ میں اسرائیلی ہوائی حملوں کی مذمت کی گئی تھی اور اسرائیل کی امریکہ کی جانب سے پرزور حمایت کے خلاف نعرے درج تھے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران 24 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھجوانے پر بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا ہے. آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کا عظیم اثاثہ ہیں اور ان کی طرف سے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوانا نیا پاکستان پر ان کے اعتماد کا مظہر ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اپریل کے دوران ترسیلات زر 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. زراعتی پیداوار کے وزیر مخدوم خسرو بختیار اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. انہوں نے زراعتی ترقی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور برآمدات کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی. انہوں نے آئندہ بجٹ میں صنعتوں کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کی تجاویز پر بھی گفتگو کی.
वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ब्रॉडकास्टिंग के जदीद मयार के तहत रेडियो पाकिस्तान को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये बात आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के नए इक़दाम पॉडकास्ट के बारे में ब्रीफिंग में कही। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। रेडियो पाकिस्तान की डायरेक्टर जनरल अंबरीन जान ने वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत को रेडियो पाकिस्तान की कारकर्दगी और इसके नए प्रोग्राम पॉडकास्ट के बारे में आगाह किया। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस और उसका बयानिया उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर ने यकीन ज़ाहिर किया कि पॉडकास्ट के इक़दाम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग की जिद्दत की अलामत बनकर उभरेगा और रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ मुआशरे के तमाम तबकों तक मज़ीद मौसर अंदाज में पहुँचेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तानी सफारत खानों में बेहतरीन कौंसलर खिदमात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज अनक़रा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले से खिताब में उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल का हल हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इस दौर में हमें इस सफारती महाज पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है और इसलिए हमें सख्त मेहनत की ज़रूरत है ताकि इन मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़्तिसादी सफारतकारी पर तवज्जो मरकूज करने और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया से सफारत खाने में गुफ्तगू की और अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश किया। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि नाक़िस कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले सिविल मुलाज़मीन को मुनासिब जांच पड़ताल के बाद तमाम माली फ़वाइद के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। कौमी तालीम और पेशावराना तरबियत के वज़ीर शफ़क़त महमूद ने आज कौमी असम्बली में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की सरबराही में एक जायज़ा कमेटी मामले का जायज़ा ले रही है और कोई मनोअन कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिविल मुलाजमीन के एक्ट 1973 की शक 13(a) के तहत हुकूमत को अफसरशाही की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए क़वायद व ज़वाबित वज़ा करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। 1973 के सिविल मुलाजमीन के एक्ट की खिलाफ वर्जी में 300 से ज़ायद CSS ऑफिसर्स की लाज़मी रिटायरमेंट के बारे में ये तवज्जो दिलाओ नोटिस नफीसा शाह और दीगर ने पेश किया था। इस अमर से अवाम में शदीद तशवीश पैदा हो गई थी। उमूर दाखिला के पार्लिमानी सेक्रेटरी शौकत अली ने एक और सवाल के जवाब में ईवान को बताया कि CDA के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फार्म हाउसेस की अलॉटमेंट ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद मनसूख कर दी जाएंगी। कौमी असम्बली ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरमीमशुदा ऑर्डीनेंस 2021 और इनकम टैक्स की तरमीमशुदा ऑर्डीनेंस 2021 में मजीद 120 दिनों के लिए तोसी कर दी है, जो कि इस महीने की 19 तारीख से नाफिजुल अमल होगी। असम्बली ने पाक फ़िज़ाइया एयरवार कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑर्डीनेंस 2021 की भी मजीद 120 दिनों के लिए तोसी कर दी, जो कि इस महीने की 20 तारीख से नाफिजुल अमल होगा। कौमी सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि 30 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजकर वैक्सीनेशन के लिए अपना इंदराज करा सकते हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के खतरात से निजात हासिल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि 40 साल और इससे ज़ायद उम्र वालों के लिए माह की 12 तारीख को वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। याद कराता चलूँ कि ये जो SOPs जिनको बोलते हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, हजूम में ना जाना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फिलहाल हमने जारी रखनी है और इनको अपनाए रखना है। इनको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी बीमारी की सूरत हाल ऐसी नहीं कि हम इनको ख़त्म कर सकें या इनको खैरबाद कह सकें। साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जारी है और मैं फिर से सबको इनकरेज करता हूँ, सबको दावत देता हूँ कि जैसे जैसे आपकी बारी आती है जाके अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबाई हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के तसव्वुर के मुताबिक बदनुमानी के खिलाफ यकसर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने आज लाहौर में एक बयान में कहा कि शफाफियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तुर्राए इम्तियाज़ है, ताहम बदनुमान अहलकार हर सतह पर नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस वबा के दौरान शोबा सेहत के कारकुनों की सहूलत के लिए इक़दामात कर रही है। तफसीलात रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे मतीउल्लाह से।
آج پشاور میں کورونا سے شہید ہونے والے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے بورسا میں امدادی چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ہیلتھ ورکرز کی کورونا کی اس مشکل صورتحال میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں اپنے سب ان دوستوں کو جو ہیلتھ فرنٹ لائن کے ہمارے ورکر ہے اور اس میں ان کا جو کردار ہے کووڈ-19 کے اس صورتحال میں، تو اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح یہ جو مقابلہ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ حکومت فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو تمام طبی سہولیات فراہم کرے گی۔ شہداء پیکیج کے تحت شہید ہونے والے ہیلتھ ورکرز کے بورسا میں 70 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے امدادی چیکس دیے گئے۔ بلوچستان میں یوب ایئرپورٹ کو 3 سال بعد فعال کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق کراچی سے آج 36 مسافروں کو لے کر پہلی پرواز PK 528 کراچی سے یوب ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ PIA کراچی سے یوب اور یوب سے کراچی ہفتے میں 2 پروازیں چلائے گا۔ شیشپور گلیشیر جھیل کے پھٹ جانے کی صورت میں کسی ناخوشگوار حالات سے بچنے کے لیے قراقرم ہائی وے کو حیدرآباد ہنزا پر ہر قسم کی ٹریننگ کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہنزا فیاض احمد کے مطابق ٹریفک کو مرتضی آباد ہنزا سے SAS وادی نگر روڈ پر موڑ دیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ترجمان علی تاج نے کہا کہ شیشپور جھیل کے پھٹنے کی صورت میں کسی بھی ناخوشگوار حالت سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ شعبے چوکس ہیں۔ ایک بیان انہوں نے کہا کہ ہنزا میں گلیشیر جھیل سے نکلنے والے پانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ خاندانوں کو کٹاؤ کے خطرے کے پیش نظر وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمین میروائز عمر فاروق نے ممتاز آزادی پسند رہنماؤں میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہال کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامع پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 21 مئی 1990 کو بھارتی ایجنسیوں کے ایجنٹوں نے میروائز فاروق کو سری نگر میں ان کے رہائش گاہ پر فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ اسی دن بھارتی فوجیوں نے سری نگر کے علاقے ہال میں ان کے جنازے پر فائرنگ کر کے 70 سوگواران کو شہید کیا تھا۔ 2002 میں اسی دن بھارتی ایجنسیوں کے ایجنٹوں نے خواجہ عبدالغنی کو اس وقت شہید کیا تھا جب وہ سری نگر میں مزار شہداء پر ایک اجتماع سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے۔ میروائز نے مقبوضہ علاقے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ جمعہ یعنی 21 مئی کو مکمل ہڑتال کریں اور کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے سری نگر میں مزار شہداء کی طرف مارچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن پورے مقبوضہ علاقے کی مساجد میں دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا جائے گا۔ میروائز عمر فاروق نے آزاد جموں و کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آج سے جمعے تک احتجاجی ریلیوں اور دعائیہ مجالس کا اہتمام کریں۔ ادھر سری نگر میں گزشتہ روز 2 کشمیری نوجوانوں کی شہادت بھارتی فوجیوں کی طرف سے ایک اور جعلی مقابلہ ثابت ہوا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے بھارتی فوجی حکام کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ نوجوان اکثریت پسند تھے اور وہ ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سیکرٹری تعلقات عامہ بشیر احمد اندرابی نے ایک بیان میں نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جب بھی بھارتی فوجی غصے میں ہوتے ہیں تو وہ عام شہریوں پر فائرنگ کرتے ہیں جیسے وہ شکار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ بھارت میں 127 لوگ اس وقت لاپتہ ہو گئے جب سائیکلون تاکتوا کی زد میں آ کر ایک بحری جہاز ممبئی ساحل کی قریب ڈوب گیا۔ بھارتی بحریہ نے کہا ہے کہ بحری جہاز پر 273 لوگ سوار تھے۔ بحریہ نے ڈوبتے ہوئے ملاحوں کو بچانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ادھر گجرات میں تاوتے سائیکلون کی وجہ سے مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر کے مضافاتی علاقے کھمنوا میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو باورائے عدالت قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج ایک بیان میں کہا کہ قابض بھارتی فورسز کے کالے قوانین، آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت دی گئی کھلی چھوٹ کے نتیجے میں کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ انہیں زیر حراست قتل کیا جا رہا ہے، البتہ کہا جا رہا ہے کہ جیلوں میں نظر بند کیا جا رہا ہے۔
अमेरिका ने कहा है कि रूस और अमेरिका के सुदूर हथियारों की कंट्रोल और सलामती के मसाइल पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी तख़फ़ीफ़ी असलहा के सफ़ीर रॉबर्ट वुड आज अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका एटमी हथियारों में तख़फ़ीफ़ का ख्वाहिशमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोज़म्बिक के हज़ारों मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने पर तंजानिया की मज़म्मत की है। जिनेवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि मुहाजिरीन को पनाह लेने की गरज से सरहद उबूर करने का हक़ हासिल है। उन्होंने कहा कि मोज़म्बिक के पनाहगुज़ीन अपने मुल्क में बदअमनी की वजह से सरहद उबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मलेशिया के सूबे सबा में झड़पों के दौरान पुलिस ने अबू सयाफ अस्करियत पसंद ग्रुप के 5 मुश्तबा अरकान को हलाक कर दिया। ट्यूनिस में आज एक कश्ती जिस पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे लीबिया के साहिल से रवाना होने के बाद बहिरा रूम में डूब गई, जिससे 50 अफराद लापता हो गए। ट्यूनिस की वजारत दिफा ने कहा है कि कश्ती पर कुल 90 अफराद सवार थे, जिनमें से 33 बच गए हैं। रेडियो पाकिस्तान इस न्यूज़ बुलेटिन के फौरी बाद अपने कौमी प्रोग्राम में पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन के उन्वान से एक मुज़ाकरा नशर करेगा। ये मुज़ाकरा पाक चीन दोस्ती की 70 साला तकरीबात के सिलसिले में नशर किया जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अबूधाबी में 6ठी पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 20 मैचेस कराने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान 6ठी PSL की कामयाब तकमील के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि PSL के हवाले से हतमी फैसला मुमकिन माली और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के जायजे के बाद फ्रेंचाइज से मुशावरत से किया जाएगा। पाकिस्तान जुलाई और अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 बैनुल-अक़वामी T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। PCB के मुताबिक सीरीज 21 जुलाई से 24 अगस्त तक होगी। टूर का आगाज इंग्लैंड में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी और T20 सीरीज के बाद होगा, जिसका आगाज बारबाडोस में 27 और 28 जुलाई को 2 T20 मैचेस से होगा। मलेशिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 18 ता 27 जून को होने वाला 2021 सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मलेशिया की हॉकी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 8वें इजलास में इस अमर पर इत्तेफाक किया गया कि इस साल टूर्नामेंट मुअख्खर कर दिया जाए और आइंदा साल अप्रैल में मुनक्किद कराया जाए। याद रहे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इंडिविजुअल कोचिंग स्टाफ और क़वाइद ज़ाबित पर मुकम्मल अमल दरामद के साथ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर पूरी तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर का IBF यूथ टाइटल के लिए पहला मुकाबला कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पहला मुकाबला मनीला में इस माह की 22 तारीख को होना था। मुकाबले की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। फ्रेंडशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वर्चुअल फुटबॉल का आगाज इस माह की 27 तारीख से होगा। 15 साला यूसुफ मुअज़्ज़म और फरजाद महबूब जो पाकिस्तान की 2 नौजवान एथलीट हैं, फ्रेंडशिप की चैंपियनशिप के लिए इस साल वर्चुअल फुटबॉल में हिस्सा ले रहे हैं। 211 ममालिक से 32 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और इस माह की 27 तारीख से शुरू होकर 29 तारीख तक खेली जाएगी। और अब पेश हैं तिजारती खबरें। तिजारत और सरमायाकारी के मशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन से इलाकाई और आलमी तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। मुशीर तिजारत ने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों ममालिक ने बाहमी फ़ायदे और पूरे ख़ित्ते के मफ़ाद के लिए मईशत के मुख्तलिफ शोबों ख़ुसूसन तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मुस्तहकम किया है। मुशीर सरमायाकारी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाक चीन आज़ाद तिजारत का मुआहिदा है। इस सिलसिले में 2 अहम संगे मील हैं जिन्होंने तिजारत और सरमायाकारी को मुस्तहकम किया है। चीन सरमायाकारी के शोबे में भी सरफहरिस्त रहा और उसने रवां माली साल 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान $94 करोड़ की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की। मेहनतकशों की तरफ से भेजी गई तरसीलात ज़र रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान 24 अरब से ज़ायद हो गई है, जिससे नशोनुमा में 19% का इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान स्टेट बैंक के हालिया जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेहनतकशों की तरफ से भेजी गई तरसीलात ज़र में सबसे ज़्यादा $2.8 अरब का इजाफा हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 185 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 45,981 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 536 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 437 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 151 रुपए 7 पैसे कीमत खरीद और कीमत फरोख्त 154 रुपए 63 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 214 रुपए 13 पैसे, कीमत फरोख्त 219 रुपए 20 पैसे। यूरो कीमत खरीद 183 रुपए 83 पैसे और 188 रुपए 16 पैसे। सऊदी रियाल 40 रुपए 24 पैसे कीमत खरीद और कीमत फरोख्त 41 रुपए 28 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 91,950 रुपए रही। और अब आपको लिए चलते हैं फन की दुनिया में। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को भरपूर अंदाज में उजागर करने के लिए आर्ट्स एजुकेशन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। उन्होंने आज लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बारे में एक ब्रीफिंग इजलास की सदारत करते हुए कहा कि यह हुकूमत तालीम के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रही है और इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो के ज़रिए मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। अजायब घरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को अजायब घरों की अहमियत से उजागर रखना है। और उर्दू ज़ुबान के जदीद शायर अब्दुल्ला अलीम की आज 23वीं बरसी मनाई गई। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। हॉपकिन ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक जिंदगी के आखिरी हिस्से में अल्जाइमर बीमारी से होने वाला जहनी मर्ज डेमेंशिया दर्जनों प्रोटीन्स में खून की गैर मामूली सतह की वजह से होता है। समंदरों की गहराई में काम करने वाले रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या ROV को उमूमन आबी तहकीक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तार की वजह से इन इंडोर और वाटर ड्रोन की कारकर्दगी महदूद हो जाती है। चीन का जोंगरू अपने लेज़र आले और रेडार की मदद से वहां जिंदगी के आसार और ज़ेरे सतह पानी तलाश करने के लिए तैयार हो चुका है। और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अब्दुल कदीर से। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। ताहम बलूचिस्तान, कराची, बराई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेशिन गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेदारी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क के चंद बड़े शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 40, कराची 42, कोयटा और मुजफ्फराबाद 32, मरी 25, श्रीनगर 26, लेह में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वफाकी काबीना ने इसराइली जहरीत के नतीजे में फ़लस्तीन को दरपेश तिब्बी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें तिब्बी इमदाद भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान और तुर्की ने इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की हलाकत के खिलाफ मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहरीक से कहा है कि वो फ़लस्तीन में इसराइल की हलाकत खेज हमलों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करे। कौम जुमे को फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन मनाएगी, जिसमें फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की जाएगी। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू कफील अहमद, मुदीर होम डेस्क मकसूद रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क यासिर असलम, मुदीर खेल की खबरें नूर हुसैन चंद, मुदीर तिजारती खबरें फरीहा हसन, मुदीर साइंस फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर आयशा इफ्तिखार, मुदीर आला जावेद खटक, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तंजीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ने के बाद।